Hey guys, sorry for making you wait. Is there anyone who joined and dropped off? Jay Aditya, Rani, ಯಾರಾದ್ರೂ drop Sir, ಆயிருக்காங்களா? what did you ask? No, I'm just asking if anyone joined and dropped off or something. Because three more people who didn't join. All right, then we'll get started. Let me share my screen. Today we'll see a few more functionalities that are available here, right? So, did you guys get a chance to work on anything? Please let me know. Or you Yes, can sir. just Yesterday I worked, sir. great, great. So Which I please was worked, place I shared in folder, that assignment folder, sir. great, great. Okay, I'll look into it and give you a feedback on that. Thanks for Okay. doing that. So, இன்னைக்கு வந்து we'll see few other simple ones. Say for example, I'll just try to okay. Say for example, if you have a data and you wanted to remove the duplicates from the data, right? So this is again a part of your cleaning and formatting stuff. And இன்னைக்கு வந்து we'll see how we can remove the duplicates. So there is a shortcut. I can say it is alt D. Yes, gives you this, or what it is showing here, alt A M. Okay, there are two ways. I mean, yeah, alt A M. Here, when you come here to your data and your data tools here, right, there is something called remove duplicates. When you click on it, there will be a window that will get open and it will ask you at what level you wanted to remove the duplicate. So you wanted to remove the duplicates across all the columns, right? You have to select everything. Or if you want to delete a certain column duplicates, say for example, so when you say certain column duplicate, it's not only removes that a particular column, it also removes that entire row for that particular column. So it keeps only the distinct values of that particular column which we select. Say for example, I'll I'll try to give you something. I'll try to add this and add the entire line as a duplicate. So in the mother sometimes we'll get a lot of duplicates when the data is flowing from different systems, right? Or system or system move on, there will be a lot of duplicates that gets generated in the real-time databases, right? In the database in the I mean native and the cloud move cloud and the query data fetch பண்ணும்போது sorry, a lot of times there will be duplicates that will be falling around, and we'll see how to remove those duplicates and keep only the unique values when we do the SQL queries and Python queries. But Excel வந்து இந்த மாதிரி duplicates வரும்போது how we can tackle duplicates is a big
issue everywhere, right? ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்டையர் ரோ உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் ஆகும்போது I'll just use the same thing, Alt AM, and I'll select all the columns and give OK. ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா காலம்ஸ்லையும் இருக்கிற டூப்ளிகேட்ஸ், ஸோ மேட்சார டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்து விட்டுரும். ஸோ ஐடியலி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து இந்த மூணுத்துல இந்த ரெண்டும் எடுத்துட்டு இது ஒன்று மட்டும் வைக்கணும். ஸோ ஓகே, there are other things also கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். That's fine. Okay, 735 lines கீழே இருந்ததெல்லாம் எடுத்து open to this. Sir, sorry for the interruption, sir. Yes. Sir, உங்க வாய்ஸ் வந்து ஆடியோ வந்து கிளியரா இல்ல சார். பிரேக்கிங். Oh, okay, okay. Is it the same for you, Jay? Yes, sir. It's breaking, is it? இப்போ okay. Yeah, okay, sir. Okay, thanks for letting me know. The mono exact copies of that, right? It's not showing. Try to go paste it in other Excel. So எனக்கு இந்த மூணுமே வந்து சேம் ரெக்கார்ட்ஸ் அக்ராஸ். ஓஹோ ஓஹோ, ஓகே. இங்க வந்து வேல்யூ மாறுது, அதனால அது எடுக்காம இருக்கு. ஓகே, so this is a different value, this is a different value, this is a different value. Let me just try to remove this completely. அது நம்பரோட டேட்டா கிடையாது. Okay, now I'll try to use the same thing. Click OK. It says one duplicate value ஒரு இது delete பண்ணிச்சு, இன்னொன்று ஏதோ duplicate, I mean duplicate கிடையாம இருக்கலாம். ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஆகும். Remove this additional columns. Formula based columns எடுத்து பார்க்கலாம். So there should be some unique thing, அதனால வந்து நம்மளுக்கு அது போக மாட்டேங்குது. We'll try to see it now. It should remove another duplicate as well. So ideally இது என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு just try to understand the concept, right? So அந்த values exactly எல்லா காலம்லயும் ஒரே வேல்யூவா இருக்கிற இது வந்து கம்ப்ளீட்டா it will remove, right? ஏதாவது சின்ன வேரியேஷன் இருந்தாலும் it will not remove. So now that I added 3 columns of this entire row வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறது நம்ம போடும்போது என்னாச்சுன்னா it actually removed this கம்ப்ளீட்டா வந்து டூப்ளிகேட். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம இது எக்ரிகேஷன் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ரிமூவிங் த டூப்ளிகேட்ஸ் அது பார்க்கும்போது என்னன்னா நம்ம ஏதாவது வந்து சேல்ஸ் வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது த நம்பர்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ஓவர் ஸ்டேட்டட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த 4492 இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு கூடி நம்மளுக்கு வந்து 13,000 வேல்யூவை காட்டும். ஸோ விச் இஸ் லைக் 3 times ஆஃப் த ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தப்பா காட்டும். அதனால வந்து ரிமூவிங் த டூப்ளிகேட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் across any storage you take the data from. Okay, so இது வந்து now we know how this entire row duplication removal works. What's ஏதாவது டெசிமல்ஸ்ல எங்காவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா?
இதுக்கு முன்னாடி போயிடுச்சுல, திருப்பி ஏன் வந்து ஏதாவது அடிஷனல் ஸ்பேசஸ்? ஜஸ்ட் glitch or something. திருப்பி நான் அதே தான் பண்ண, ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ணல. again it removes the duplicate. Now we'll see what is that single duplicate value. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, I'll select இப்போ country வந்து I want the country column to be unique. Okay, so country column unique இருக்கணும் அப்படின்னும் போது I'll select this, or ஒரு ஆர்டர் ஐடி, ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு கண்ட்ரி அண்ட் ப்ராடக்ட், இந்த மூணுமே வந்து காம்பினேஷன்ல வந்து யூனிக்கா இருக்கணும். மற்றபடி வந்து மற்ற டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சினாரியோ வரும்போது யூ கேன் செலக்ட் தோஸ் பர்டிகுலர் காலம்ஸ் அண்ட் கிவ் ஓகே, ரைட்? ஸோ நான் வந்து ஒன்னொன்னா பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெறும் கண்ட்ரி எடுத்து பார்க்கலாம். வெறும் கண்ட்ரி எடுக்கும்போது ஹவு மெனி ரோஸ் இட் ஷுட் பி ஐடியலி. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், கனடா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு. பட் யூனிக் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ இந்த 5 values the unique values from here. And if you want to remove the other values, I mean யூனிக்கா வச்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த 5 லைன் மட்டும்தான் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து இஃப் யூ ஹேவ் வெறும் செக்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா செக்மெண்ட்ல 5 வேல்யூ தான் இருக்கு. அண்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா 6 வேல்யூ இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது பர்டிகுலர் காலம் நம்ம வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது obviously it will keep only the unique values from it and remove rest others. Okay, so இப்போ வந்து we'll see how it works. நான் வந்து வெறும் கண்ட்ரி பண்ணும்போது my assumption is it should give me only 5 rows, right? So இந்த 5 தானே, ஸோ இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிமூவ் த அதர் திங். ஸோ இது வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணிருக்குன்னா இட்ஸ் லைக் ரேண்டம் செலெக்ஷன் தான். அந்த டாப்ல இருக்கிற இது மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்றது எல்லாமே delete பண்ணிருக்கோம் அது. ஸோ ஐம் கெட்டிங் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிற இந்த டாப் யூனிட் சோல் ஆர்டர் மட்டும் இங்க வந்திருக்கு. கனடால இருக்கிற டாப் சேல்ஸோட வேல்யூ இங்க வந்திருக்கு. பிகாஸ் வி சார்ட்டட் திஸ் டேட்டா பை, நம்ம எது வச்சு சார்ட் பண்றோமோ அது வச்சு இருக்கும். ஸோ இதுவே வந்து if I do it, I'll sort it now with a profit. So profit வச்சு சொல்லும்போது where is the profit column? Sorry, இங்க இருக்கு. And it's from ascending into descending ஆயிருக்கு, right? So I mean it's like in a ascending order, sorry. So ascending order என்ன நடந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற least profits மேல வந்திருக்கு, right? I mean or probably the losses the first டாப்ல வந்திருக்கு இங்க சார்ட் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ நான் வந்து delete பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஸோ கனடால இருக்கிற லீஸ்ட் ஐ மீன் ஆர் ஹையஸ்ட் லாஸ் இருக்கிற ஒரு ஆர்டர் வரும். ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் லாஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிற ஹையஸ்ட் லாஸ், இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு டாப் 5, ஜெர்மனியில் இருக்கிற மெக்சிகோல இருக்கிற டாப் லாஸ், அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ஐடியலி என்னென்ன லைன்ஸ் நிற்கும் வந்தாங்க, இது நிற்கும், இது நிற்கும், இது, இது அண்ட் இது. ஸோ 5, ஓகே ஜெர்மனி இல்லை, வேற என்ன கண்ட்ரி இருக்கு? 1, 2, 3, 4, வேர் இஸ் ஃப்ரான்ஸ், இது. ஸோ இந்த 5 லைன் தான் நம்மளுக்கு வந்து இட் வில் பி remained after duplicates removal, right? So now இப்போ வந்து I'll do the same thing. So country delete பண்ணும்போது if you see நம்ம highlight பண்ண 5 தான் வந்து மேல நின்னுச்சு, right? And the rest other details are being removed. So இந்த மாதிரி தான் ஒரு country ஒரு டைமென்ஷன் டூப்ளிகேட்ஸ் எடுக்கணும்னா இப்படிதான் வந்து we can do. அதே மாதிரி வந்து we'll take the combination of things, okay?
So it's sorted by profit. I'm good. I'll go to the duplicates, unselect. எனக்கு வந்து ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த 3 இதில் இருக்கிற டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் வந்து டாப்ல இருக்கிற வேல்யூஸ், டாப்ல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாசஸ், டாப் லாசஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும். அப்படி என்னும்போது இந்த 3 காம்பினேஷன் எடுத்துட்டு தான் அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ட்ரி கனடா இருக்கு. கனடாக்குள்ள என்டர்பிரைஸ்க்குள்ள ஒரு ப்ராடக்ட்குள்ள லீஸ்ட் வேல்யூ. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜெர்மனிக்குள்ள ஒரு ப்ராடக்ட்குள்ள ஒரு செக்மெண்ட்குள்ள ஒரு லீஸ்ட் வேல்யூ. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீக்வென்ஸ்ல அதை எடுக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டுட் ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து யூ டெல் மீ ஹவு மெனி லைன்ஸ் யூ சி will be fetched as a result. நம்ம வந்து செக்மெண்ட்ல 5 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு, இதுல 5 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு, இதுல 6 இருக்கு. So how many rows you see will come here? எத்தனை Around rows வருது? Yeah, go ahead, ma. 31, sir. 31? Are you sure? I think so, sir. Not exactly. Okay, okay. And what is the math behind it? நீங்க என்ன math பண்ணீங்க அதுக்கு 31க்கு? So the counts, the number of counts in that segment, Yeah, country okay. and product. Counts எடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்க. Yes. But இப்போ வந்து செக்மெண்ட், இப்போ ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துச்சு, கனடா ஃபர்ஸ்ட் டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கனடால வந்து ஆர் ப்ராபப்ளி என்டர்பிரைஸ், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ்க்குள்ள ஒரு என்டர்பிரைஸ்க்குள்ள எத்தனை வேல்யூஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்? என்டர்பிரைஸ்க்குள்ள ஒரு கண்ட்ரி எடுக்கும், அந்த கண்ட்ரில வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கும், அது லீஸ்ட் வேல்யூ. திருப்பி இன்னொரு அதே செக்மெண்ட்ல வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி எடுக்கும், இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுக்கும், திருப்பி அதோட லீஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 5 இட்ஸ் எ லூப் ரைட். ஸோ 5 செக்மெண்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் இட் வில் ட்ரை டு பிக் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் தட். ஸோ ஒரு என்டர்பிரைஸ்க்குள்ள ஒரு 5 கண்ட்ரி இருக்கு, 5 கண்ட்ரி முடிக்கிற வரைக்கும் 5 கண்ட்ரில ஒரு கண்ட்ரில ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட் ஓட லிஸ்ட். So it's a multiplication of all these 3 unique values, right? So it's like எப்படி சொல்றது, 5 into 5, 25, and 25 into 6 is what is your final value should be. So close to 150 lines வரும். ஸோ அது வந்து எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா it says 150 unique values remain because இப்போ வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஒரு இது எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, சேனல் பார்ட்னர்ஸ் எடுக்கிறோம். சேனல் பார்ட்னர்ஸ்ல வந்து 5 கண்ட்ரி இருக்கு, 5 கண்ட்ரில வந்து 6 ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஸோ ஒரு சேனல், ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு கண்ட்ரி, அதோட ப்ராடக்ட். திருப்பி அகெயின் it would have gone to next country and the next product. You understood? So country and ஆறு ப்ராடக்ட் வந்து திருப்பி அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி. ஸோ இட்ஸ் அன் என்டையர் லூப் தட் வில் ரன் பிஹைண்ட். இந்த 6 முடிக்கிற வரைக்கும் வந்து அது வந்து இது பண்ணாது. ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்றேன், உங்களுக்காக இது ஷார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ செக்மெண்ட், கண்ட்ரி அண்ட் ப்ராடக்ட், இந்த 3 தானே நம்ம டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணோம். ஸோ இது ஷார்ட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பார்க்கும்போது சேனல் பார்ட்னர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். சேனல் பார்ட்னர்ஸ்ல வந்து ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, ஐ மீன் 5 கண்ட்ரி இருக்கு. 5 கண்ட்ரி வந்து 6 லைன்ஸ் வரும் பிகாஸ் 6 ப்ராடக்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, பிரான்ஸ் இருக்கு, 6 லைன்ஸ் வரும். ஜெர்மனி இருக்கு, 6 லைன்ஸ் வரும் பிகாஸ் 6 ப்ராடக்ட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ எல்லாமே அப்படிதான். ஸோ இது முடிஞ்சிச்சா, இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்டர்பிரைஸ்க்கு போகும். சேம் லூப் இட் வில் ரன். ஸோ கனடா 6 லைன், பிரான்ஸ் 6 லைன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ ஹவு யூ வாண்ட் தோஸ் வேல்யூஸ் டு ரிமைன். ஸோ எப்படி வேல்யூ ரிமைன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு take the call, right, based on the scenario. So multiple columns combination வச்சு நீங்க பண்ணலாம். and இது எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா the unique value, I mean இருக்கிற 700 lines அப்படியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரே ஒரு காலம் என்னன்னா, where is it? Then I'll just undo this. Again undo.
ஓகே, என்னோட 700 லைன்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ இதுல வந்து ஒரே ஒரு காலம் which டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் இட் வில் பி த சேம் 700 லைன்ஸ் இருக்கிறது ஒரே ஒரு காலம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா that will be your order ID. I'm assuming there is no duplicates in order ID, but yeah. ஸோ எல்லா டேபிள்ஸ்லும் சரி, இது இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எல்லா டேபிள்ஸும் சரி, whichever databases they are in, they'll try to keep one column which will be a unique column across. ரைட். ஸோ இதுல வந்து 700 ஆர்டர் இருக்கு. 700 ஆர்டரும் கண்டிப்பா இந்த டேட்டால இருக்கணும். அதனால வந்து தேவ் டேக்ட் ஈச் ஆர்டர் வித் அ யூனிக் ஐடி. ரைட். ஸோ அதுதான் ஆர்டர் ஐடி. ஸோ வேற வேற டேட்டா செட் போகும்போது இஃப் யூ கோயிங் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் டேட்டா செட், அங்க வந்து மேபி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஐடி ஒரு ப்ரொமோஷன் ஐடி அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இஃப் யூஆர் கோயிங் சம் ஃப்ரம் ஐ மீன் கோயிங் டு அ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட் லைக் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் போகும்போது த டிரான்சாக்ஷன் ஐடி வந்து ஒரு யூனிக் காலமா இருக்கும். கரெக்டா? அண்ட் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஹெல்த் கேருக்கு போகும்போது தெர் பி லைக் சம் கிளைம் ஐடி, அந்த மாதிரி வந்து யூனிக் ஃபீல்டாக இருக்கலாம். கிளைம் கீ ஒரு கிளைம் ஐடி அந்த மாதிரி வந்து யூனிக் ஃபீல்டாக இருக்கலாம். ஸோ எவ்ரி டேபிள் தே டிசைன் ரைட் ஆன் த டேட்டா பேசிஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் டிசைனிங் சம்திங் ஆன் எக்ஸெல்ஸ் கூட வந்து என்ஷூர் தட் யூ ஹேவ் சம் யூனிக் காலம் தட் வில் பி that will have the entire records or that will hold the entire records without missing anything. And இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you understand it in future. But for now, you remember this unique column is called as a primary key. So primary key and சொல்லுவோம். So primary key is important word terminology that will be used across uh, any technology, right? Any data platform எடுக்கும்போது right from your cloud platforms, Power BI, எது எடுத்தாலும் இந்த primary key ஒரு table and வந்தாலே ஒரு structured data ஒன்று வந்தாலே the primary key is an important term that's that will be used and we'll use that day in and day out. அது வச்சு நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணுவோம். And yeah, okay, சார் that எனக்கு yeah ma, please go ahead. அந்த இது காமிச்சாங்களே சார், செக்மெண்ட் கண்ட்ரி அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆமா யூ yeah டூப்ளிகேட். எனக்கு அந்த yeah டவுட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 செக்மெண்ட் இருக்கு, என்டர்பிரைஸ் அண்ட் 5 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ mhm. ஒரு செக்மெண்ட் ஃபார் என்டர்பிரைஸே ஒரு டூப்ளிகேட்டா கன்சிடர் பண்ணி டோட்டலா 5 அப்படி இருக்காதா சார்? இல்ல பிகாஸ் நான் இப்போ பண்ணது வந்து வெறும் செக்மெண்ட் பண்ணல. ஐ கேவ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் காலம்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வெறும் செக்மெண்ட் கொடுத்தேன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நடக்கும். 5 தான் எடுத்துச்சு கரெக்டா. பட் இது கூட சேர்த்து நான் என்ன கொடுத்திருக்க கண்டிஷன், ஐ asked it to see the duplicates across these 3 together. இந்த 3 இதுல டூப்ளிகேட்ஸ் எடுக்க சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். இப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது என்னாச்சு, இப்போ இது இது ஒரு யூனிக் வேல்யூ தானே. இந்த 3 காம்பினேஷன் பார்க்கும்போது இது ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கு. இந்த 3 காம்பினேஷன்ல நீங்க இன்னொரு லைன் பார்க்க முடியாது. ரைட். இன்னொரு ஓகே டூப்ளிகேட் ஓகே பார்க்க முடியாது. இது ஒரு 3 காம்பினேஷன்ல இன்னொரு டூப்ளிகேட் பார்க்க முடியாது. ரைட்? ஓகே. Yeah. Hope it answered your question. Yeah. எஸ் சார், எஸ் சார், தேங்க்யூ. All right, all right. So, yeah, that's about duplicates and அது பிரைமரி கீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கீஸ் வந்து டே இன் அண்ட் டே அவுட் ரைட் எவ்ரி டே ஒர்க்ல வந்து வில் பி டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் 2 வேர்ட்ஸ். அது எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபியூச்சர்ல போக போக வந்து ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை டு டெல் யூ. ரைட். Yeah, that's duplicates. And today anyone else joined? No one joined. Okay. So sorting, filtering, இதெல்லாமே வந்து think, you know, guys, just in case, right, நான் வந்து I don't know if I told you guys, but yeah, நான் வந்து just in case if I say that, okay, இது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது just in case நான் பார்க்காம இருக்கிறது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் raise your hand and let me know because நம்ம வந்து மல்டிபிள் பேட்சஸ் சொல்லும்போது sometimes I'll try to lose that track, right? Okay, இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணும். Just in case அந்த மாதிரி slip ஆயிடுச்சுன்னா just let me know. I'll refresh the things for you. Okay, I mean I'll always keep the track of this thing. But yeah, just in case இது ஆல்ரெடி நம்ம பேசிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அது நம்ம பேசலைன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மீ. ஓகே. ஸோ
flash fuse. Okay, you've seen these arithmetic operations. Yeah, அது நம்ம பார்க்கலாம். Data validations, duplicates பார்த்துட்டோம். So what is a flash fill? இந்த ரெண்டு டாபிக் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து will go to our very essential functions out there, right? அதுல ஒரு 2-3 பார்த்து இருக்கும், நம்ம இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஓகே, say for example நான் வந்து I'm just doing some formula, right? அந்த ஃபார்முலா போட்டுட்டு இப்படி வந்து ஒரு காலம் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, இது வந்து there are two things here. One is autofill and one is a flash fill. ஸோ நான் இப்போ வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், I'm just dragging the selecting the range and then control D கொடுக்குறேன் நான். ஸோ I'm using a control D which stands for an autofill. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, நான் அப்படியே கண்ட்ரோல் D கொடுக்கும்போது see the formula is getting, இங்க பாத்தீங்கன்னா the formula is getting populated everywhere. Okay, so it's control plus D. Okay, and இதுவே வந்து you can do it in other way also. I can just இது எடுத்துட்டு இங்க ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன், I can just copy கடைசிக்கு வந்துட்டு இந்த ரேஞ்சுக்கு நான் ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு I can just paste it. control V control C control V கொடுப்போம் இல்லையா, காப்பி பேஸ்ட், அது கூட வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். But yeah, that's not the part of the autofill. Autofill is like a control D. Okay. And இதுவே வந்து what is a flash fill? Something called a flash fill, right? So உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரிய வைக்கிறதுக்கு I'll just use a formula, real formula. So sales, okay, சும்மா நான் எடுக்கிறேன், கிராஸ் சேல்ஸ்ல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சும்மா இது வந்து நெட் சேல்ஸ் வச்சுக்கோங்க சும்மா. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஆட்டோஃபில்லுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வில் கம் டு தட் லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் D கொடுத்துட்டா இட்ஸ் ஆட்டோஃபில், ரைட்? இந்த ஃபார்முலா வந்து எல்லா இடத்துலும் காப்பி ஆகிடும். இது இல்லாம யூ கேன் டைரக்ட்லி டூ another thing which is called control E, right? Right. Okay, I think I have to give some pattern out here. This is called columns from samples and கூட சொல்லுவாங்க. What you would see to keep active cells in the column you want to fill in. Gosh, control E then. I forgot that. Somewhere it will be. Yeah. Control E da. Needs a lot of examples, but wait. Okay, so நம்ம வந்து ஒன்னு பண்ணலாம். Okay, it's I think probably only to this what is that, text values மட்டும் தானா இந்த flash fill. Let me just double check. Okay, என்னன்னா it Excel or இதே similar concept வந்து Power BI ல கூட இருக்கு. We have to provide it with some examples, okay, not like a formulas அந்த மாதிரி இல்ல. Say for example, இங்க வந்து I am trying to enter இந்த சேல்ஸ் பிரைஸ் இருக்குல்ல, காலம் H வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா I'll just try to put 125. அங்க இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து நான் அப்படியே வந்து I'll try to use it here. 125 இருக்கு. And I'll try to use a control E. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா it understood that I am copying some information from this particular column, first thing, and இந்த வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து இங்க என்டர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it understood. And கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும்போது it actually okay, இங்க வந்து தப்பா கொடுத்துச்சு. ஸோ there is some analytics that it is doing or an intelligence that it is using. It assumed that I'm doing something with this column and it assumed that
சம் வேல்யூ இங்க வந்துச்சு 125, பட் ஐ திங்க் இட் டுக் அ ராங் வேல்யூ. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹேவ் டு கிவ் இட் அ குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன், இது வந்து ரேண்டமா சால்வ் பண்றேன். ஐ வில் நாட் சால்வ் இட். ஓகே, இங்க வந்து வேறு வேறு வேல்யூஸ் இருக்கு. இஃப் யூ லுக் அட் தட், ரைட்? ஸோ நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா நவ் ஐ ட்ரை டு கிவ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இங்க வந்து 12 போடுறேன், இங்க வந்து 120 போடுறேன், அண்ட் இங்க 12 போடுறேன், அண்ட் அடுத்தது 7 இருக்கு, அடுத்தது 15 இருக்கு. எக்ஸாக்டா வந்து இங்க காப்பி பண்றேன், நான் பண்றேன். ஸோ நவ் இஃப் ஐ கிவ் இட், இட் மைட் பிக். ஐ திங்க் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் போதும் அதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஐ எம் எக்ஸாக்ட்லி காப்பிங் தட் வேல்யூ ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நவ் வில் சி கீழே நம்மளுக்கு தப்பா கொடுத்துச்சுல, இப்போ கரெக்டா கொடுத்துச்சான்னு பார்க்கலாம். யா, இது என்னன்னா இட்ஸ் லைக் காலம் ஃப்ரம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? வி ஆர் ப்ரொவைடிங் இட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த மாதிரி தான் எனக்கு நான் வந்து எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது இட்ஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட்ஸ் கால்குலேட்டிங் அட் த பேக் எண்ட். அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இட்ஸ் ட்ரைங் டு கிவ் அஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ. சம்டைம்ஸ் அது தப்பா இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் அது ராங்கா இருக்கலாம். இஃப் இட் அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் இஃப் வி ப்ரொவைட் சம் ஒரு மினிமல், இந்த முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், வெறும் ஒரு வேல்யூ 120 கொடுக்கும்போது இட் ஆக்சுவலி picked some logic behind and gave wrong values. பட் நான் வந்து வேறு வேறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தேன். நான் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி வேறு வேறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும்போது தென் இட் ஹேட் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, நான் வந்து எக்ஸாக்டா அங்க இருக்கிறது அப்படியே காப்பி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இட் கேவ் மீ தட், ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோர் பாப்புலர் nowadays. இப்போ பவர் பிஐல கூட வந்து we have something called columns by examples, and instead of using the formulas, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இங்க வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா could have given equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பட் when you go for little more complex, இந்த டெக்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு வேல்யூ பிரிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது இட் will be very helpful, right? And அதுதான் வந்து இட்ஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் கிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ், appropriate examples for it to derive the right results is something a very vital concept in AI as well. So AI ல வந்து there is something called a prompt engineering, right? So prompt engineering ல வந்து uh, the instructions that are provided with evidences, right? That அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து ரிசல்ட் ப்ராப்பரா ஏ மாடல்ஸ் வந்து ரிசல்ட்ஸ் ப்ராப்பரா கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் வெரி அட்வான்ஸ்ட், மேக்கிங் த சிஸ்டம் கிவ் த ரைட் ரிசல்ட்ஸ். அது வந்து ரொம்ப போயிட்டு இருக்கு இப்போ. ஐ மீன், ஸோ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் அகேன் அ வெரி குட் இது. ஸோ நான் இப்போ சொல்றதுக்கு என்னன்னா நான் இங்கே வந்து ஒன்று போடுறேன். ஓகே, இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க ஒரு ஒரு மல்டிபிள் டெக்ஸ்ட் இருக்கு என்கிட்ட. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இந்த இந்த வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர்ஸ் எடுக்கலாம்னு பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து நேத்து ஒன்று பார்த்தோம், லெஃப்ட் ரைட் மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பதிலாக வந்து ஐ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு எக்ஸல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரொவைடிங் இட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நான் என்ன நினைக்கிறேனோ ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கிவ் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பிஏஆர் எடுக்கலாம், செகண்ட்ல வந்து செகண்ட் வேர்டே கிடையாது, கரெக்டா? அண்ட் ஓகே, இதுல வந்து take another column. I'll try to combine everything. Okay, it's this. சும்மா கம்பைன் பண்ணிட்டு then will work out. So இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து we'll try to work that out. Okay, ஃபிளாஷ் ஃபிலிப். ஸோ இதுல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. நான் வந்து நடுவில் இருக்கிற இந்த ஜெர்மனி, இந்த கண்ட்ரி மட்டும் நான் எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். இங்க ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, இங்க ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, ரைட்? ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டர்னே இல்லை. நீங்க வந்து லெஃப்ட் ரைட் எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரி இங்க இருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரி இங்கே இருக்கு.
ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா எழுதிட்டு பிக் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி, ஐ மீன் நிறைய லூப் கண்டிஷன்ஸ் எழுதணும், அதில் ஒரு கண்ட்ரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி போடுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் லைக் டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐல சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ அதில் கூட வந்து வில் இன்ஜெக்ட் ஆர் வில் இன்ஜெக்ட் சம் ப்ராம்ப்ட்ஸ் விச் வில் ஆக்சுவலி பிக் த இன்ஃபர்மேஷன், ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அஸ். அதுதான் நானும் இப்போ பண்ணுறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். இதுல இருந்து கனடா வரணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ see the suggestions, ஸோ அதுதான் ஃப்ளாஷ் வியூ. ஸோ எங்கே இருந்தாலும் அது வந்து பக்காவாக அந்த கண்ட்ரி மட்டும் எடுத்துச்சு. பிகாஸ் it understood that, okay, I am picking a country name from it. And already Excel will know what are the countries, right? And it exactly picked that. I mean, அது behind the logic எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது நம்மளுக்கு தெரியாது. That's up to its intelligence, right? And நம்ம வந்து என்னன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்கும்போது it understood our thing, what we are trying to do, and understood our behavior, and it actually gave me this. So இது தான் ஃபிளாஷ் ஃபில்லோட important functionality, right? And this is what the AI can also do. Okay, see, I'm just validating it. Everywhere it took me only the country names. அந்த 5 கண்ட்ரி நேம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதே வந்து ஒரு லார்ஜ் டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்துட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு பிக் சம் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இட், and it'll actually populate for us. So it understands the behavior of us, what we want, and it actually runs it at the back end. Okay, you're getting it, guys? Is this some additional information you're getting? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ஸோ இதுவே வந்து நம்மளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி பவர் பிஎல் வந்து தெர் இஸ் another இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும், விச் இஸ் கால்ட் as a columns by example. ஸோ அதோட அது கூட வந்து த சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தேர் ஆல்சோ. இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபில் ஆல் த திங்ஸ். ஸோ அது நம்ம அங்கே வரும்போது ஐ ஜஸ்ட் குவிக்லி ஷோ இட் டு. சார் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப். ஏமா ப்ளீஸ். நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஷேர் பண்றேன். ஓகேப்பா. ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா சார்? எஸ் எஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார்முலா எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கன்கேட் எழுதுறேன். இப்போ நம்ம என்டர் அமிச்சா கன்கேட்னு வரணும்ல அந்த ஃபார்முலா, பட் எனக்கு அது ஃபில் ஆக மாட்டேங்குது சார். இப்போ நான் கன்கேட்னு போட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ கன்கேட் நான் இந்த 2 காலம்ஸ் கன்கேட் பண்றேன். கன்கேட் அடிச்சுட்டு நான் இங்க போயிட்டு என்டர் அடிக்க கூடாது. ஸோ என்டர் இஸ் சம்திங் யூஆர் கன்க்ளூடிங் இட், முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றது அது. அதனால தான் அது வந்து அவங்க எரர் அடிக்குது, என்னன்னா நீங்க இன்னும் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு என்ன, இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு வரணும்னா யூசர் டேப் அடிங்க. ஓகே ஓகே, டேப் வந்துச்சுன்னா தட் வில் கம்ப்ளீட் த ஃபங்க்ஷன் நேம். ஓகே ஓகேப்பா. நோ வரிஸ், நோ வரிஸ். தேங்க் யூ. தேங்க்ஸ். ஏமா கோ ஹெட். சார் அவங்களோட செக்ஷன் ரெக்கார்டிங்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குமா சார்? அது அவங்ககிட்ட கேக்குறீங்களா? பிகாஸ் அட்மின்ஸ் தான் வந்து they'll have a control on it. எனக்கு வந்து வெறும் நான் ட்ரைனிங் இதுக்கு மட்டும் தான், மத்ததெல்லாம் வந்து you can check with the coordinators. While you are teaching, it's look very understandable, sir. Again, அதே நாங்க work பண்றச்ச it's getting difficulty, sir. So உங்க ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து it's very helpful, sir. கண்டிப்பா ரெக்கார்டிங்ஸ் நீங்க அவங்க கோஆர்டினேட்டர் லட்சுமி someone is there, right? அவங்ககிட்ட கேளுங்க. she'll place it on the channel name எல்லாம் கொடுப்பாங்க, லிங்க் எல்லாம் அதுல இருக்கும். Okay sir. Okay. Thank you. Thank you அம்மா. சார் இன்னும் ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட். I know you're busy. கொஞ்சம் செஷன் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டா டைமுக்கு முடிஞ்சா ஆரம்பிக்க முடியுங்களா சார்? ஏன்னா கொஞ்சம் எனக்கும் கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் இருக்கு ஆஃப்டர் 10. அதனால தான் சார் கொஞ்சம் அது மட்டும் 9க்கு ஆரம்பிச்சேன். யூசுவலி 9:05 9:10 அது ஓகே, பட் கொஞ்சம் டிலே ஆனா கொஞ்சம் எனக்கும் ப்ராப்ளம். I understand. Thank you. I'll try to make it up more.
தேங்க்யூ. Okay. But usually நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா like I'll keep that session for 45 minutes and then ஒரு 15 minutes இந்த மாதிரி clarifications ஏதாவது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். But yeah, இல்ல டைமிங் பிரச்சனை இல்ல, அந்த ஸ்டார்ட் டைம் மட்டும் கொஞ்சம் 9:15 குள்ள நீங்க ஸ்டார்ட் புரியுது. பண்ணிட்டீங்கன்னா 10க்கு பெட்டரா அப்புறம் வந்து இருக்கும். you have your works. Yeah, ஆமா sir. understand. Completely understand. Thank Yeah, you. I'll try to begin that time. Okay. Thank you. Yeah, thank Thank you. you. Thank you, sir. Thank you, guys. And how is the rate of speech and everything? You guys are understanding things, right? In the matter, I like the feedbacks that you are giving. So, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, please don't hesitate. I kind of really welcome those suggestions and everything, right? So, Jay, thanks for that. And yeah, anytime speed up ஆகுது இல்லைன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கூட you can stop and share the feedback. So I can fine tune myself, right? So yeah, that's pretty much I just want to highlight. Thank you so much and Thank take you. care, guys. Thank you. Thank you, sir.